जज दा विचार। सत श्री अकाल जी, प्राइम एशिया टीवी ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ प्रोग्राम लैके हर रोज़ की तरह हाजिर हाँ। मैं हाँ हरमन थिंद, मेरे नाल ने स्वरण सिंह टैना। सत श्री अकाल टैना साहब। बहुत वधिया, चढ़दी कला। की हाल चाल? जिंदाबाद। टैना साहब, गर्मी हो गई ना? बिल्कुल गर्मी हो गई है, पखे चल पे आ, दफ्तरां दे विच एसी चलण लग पे आ। गर्मी लगातार अगे तो अगे वध रही है ते कहंदे आ भी इतकी पैनी भी बाली आ ते कहंदे आ भी इतकी कट भी बिजली दे बहुत लगणे आ। कौन कहंदे ने? अखबारां कहंदियां। अच्छा। जो माहर ओ गल कहंदे आ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਮੌਕੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲੰਮੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਂਗੂ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡਕ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ जंगल उसार दिते, जिदे करके जिहड़ी गर्मी है, या असीं रुख इन्ने क ज़्यादा वड्ड दिते विकास दे नां दे उत्ते, जिहदे करके गर्मी बहुत ज़्यादा वधनी शुरू हो गई। बिल्कुल सही गल है। ते उदों तो देखो लोग छत्तां ते पैंदे सी, इधरले पासे तुरे ते अद्धे पिंड दा गेड़ा छत्तां ने उत्तों दी निकल जांदा सी। भाईचारक सांझ इंनी सी। इधरले पासे दे लोग जिहड़े छत ते पए ते इधरले घर वालियां नाल गल्लां करी जांदे आ। हर तरह दी सांझ सी, प्यार दी, मुहब्बत दी सांझ सी, दाल दी कौली दी सांझ सी, रोटी पानी दी सांझ सी, हर कोई साझा सी। पर अजकल तां बंदा वेख के राजी नहीं दूजे नूं भी जे तू साडे बनेरे ते पैर धर लिया, धर किवें लिया। उदों सांझियां कंधां सी, हुण कित्थे सांझ पैंदी आ। हुण तां तुहाडे दरख्त दा टाहण आ जिहड़ा ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਧੱਫੜ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਰੀ ਬਣ ਲਈਦੀ ਸੀ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਪੱਖੀ ਤੂੰ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਬਲ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐ 2 ਮਿੰਟ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਕਦੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। सो खैर सब कुछ बदल गया, हालांकि बदलाव कुदरत का नियम है, पर असी कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं, जिदे करके असी भुगत भी रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं हुण चज दा विचार पेश करा। जरूर। यूं तो बहुत खुशी हुआ करती थी, बहुत भीड़ हुआ करती थी मेरी महफिल में। वाह। यूं तो बहुत भीड़ हुआ करती थी मेरी महफिल में, फिर मैं सच बोलता गया और लोग उठते गए। वाह वाह वाह। सच आख्या भांबड़ मचदा ए, झूठ आख्या कुछ बचदा ए। जी दोहां गल्लां तो जचदा ए, जच के जीभा कहंदी ए ते मूंह आई बात ना रहिंदी ए। गल ये भी सच्ची है। कमाल करी जांदे हो। आज तां मेहरबानी। ठा 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 आउण दिओ अपने वाला। हाँ, कहंदे लोग कहंदे ने अच्छा कि अपनी खातर या अपनियां खातर थोड़ा जिहा झुक जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि अपनियां खातर थोड़ा जिहा झुक जाना चाहिए, पर इन्हां नूं कौन समझाए कि जिहड़े अपने हुंदे ने कदे झुकण नहीं दिंदे। बिल्कुल सही गल आ। जिहड़े सच्ची मुच्ची ढिड्डों अपने हुंदे आ ਉਹ कदे झुकण नहीं दिंदे, ते जिहड़े उत्तों उत्तों अपने हुंदे आ ਉਹ उड़ीकदे रहिंदे भी इहनूं झुकाउणा किहड़े वेले आ, जदों इह झुकिआ दी पिੱਠ ते ਲੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਨਾ ਧੋ ਕੇ, ਉਹ उड़ीकदे रहिंदे आ। जी हाँ, बिल्कुल। सो इहो जिहा तो बचो। हाँ, हाजिर है जज दा विचार। क्या गल करदे हो? मैं मुख मंत्री भी हुंदा सी। राणा साहब तुहानूं अजे तक भुल्ले नहीं? क्या गल करदे हो? मैं बकरी भी चोंदा हुंदा सी। मैनूं होर पता लगा, कहंदे ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। क्या गल करदे हो? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਇਆ ਸੀ 2-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ। हाँ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਂ, चलो फिर की है, जित हार बनी हुंदी है टाणा साहब। जित हार बनी हुंदी है। पर बेनती सिर्फ इस गल दी है कि जिते हुए बंदे सिर नूं जित दा नशा ना चढ़न देण जी, ते हारे हुए लोग इस गल दा सच्ची मुच्ची चिंतन करन भी भाई असीं क्यों हारे हैं। पंजाब दे लोग 20 फरवरी नूं उड़ीकी जांदे सी जी। पंजाब दे लोग ये कहदे सी भी यार 20 आ जे सही, फिर दसदे आ भी कौन की भाव वेचदा जी जी। सो इस करके इन्ना मंदा हाल होया। अकाली दल नूं, बीजेपी नूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, कांग्रेस नूं ते सारियां पार्टियां बाकियां नूं
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਭੋਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫੀਤਾ ਕੱਟਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾਉਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਲੈਚੀ ਪਾਉਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਟਾਉਂ ਟਾਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਆਹ ਮਜਬੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ 100-100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 10 ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ 5000 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਪਟਪਟਾਓ ਮਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕੋ ਰਹਿ ਜੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਫੰਨੇ ਖਾ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ तो ये पीछे कारण बहुत बड़े। आसमान का कोई दायरा नहीं और पृथ्वी का कोई तोल नहीं। आसमान की कोई सीमा नहीं और पृथ्वी का कोई तोल नहीं। साधु का कोई दाम नहीं और सिद्धू के पास कोई काम नहीं। ठोको हाँ जी। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗਲਤ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਏ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਬਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜੋ ਹੁਣ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗਏ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਆ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕੋ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੀਐਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਐਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ।
ਐ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਠਾਈਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜਾਇਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਜਾਇਲ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪੋਚਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਗਰ ਐ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਠਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਨਾਬ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਸੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀਏ। ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜੋਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਸ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਣ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਐਨੇ ਦੇਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਬਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਬਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਬਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਬਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਢਿੱਡੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, 57 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਝੁਠਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ
ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਿੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਆਪ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ। ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 111 ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੇਕਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ, ਚਾਅ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਵਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹਾਲੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕੰਮ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਛੜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੀ। ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। 86। ਵਾਹ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸੱਜਣ 20 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਬਣੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਤਕੀ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀ ਬਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਆ। ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਝਾੜੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੂਥਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਭੀੜ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ
ਵਾਕਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਝਕਾਨੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਆ ਚੱਕੋ ਝਕਾਨੀ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 86 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ? कंगना रनौत ने, कहनी मोदी जी की अगुवाई में 4 स्टेट सबने फतेह की हैं, 4 स्टेट जीते हैं ना, और पंजाब में दारू बेच कर, दारू फुला कर ऐसे जीत गए हैं। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हाँ तो फिर आप इन्ने मतलब क्यों तत्ते भारे हो रहे हैं? मैं अपनी भी किसी नाल बनदी है। हाँ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗੂ, ਹਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਦਾ 29 ਤਰੀਕ ਉਹਨੇ ਕਿੱਲੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਲਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਰਾ ਪੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੁਲਫੋਂ ਕਾ ਹੈ ਇਹ ਜਲਵਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਏ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਬੇ ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿ, ਤੰਦਰੁਸਤ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਗੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਝਾੜੂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਲੋਈ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਤਕੀ ਚਿਹਰੇ, ਦੇਵਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ। ਕਦੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਸੱਚੀ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ VVIP ਬਣਨਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਮੂਧੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਿਚਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਗਨਮੈਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਟੋਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਤਪੇ ਪਏ ਸੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਮੋਲਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਆਹ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਿਲਾ ਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕੁ ਵੋਟਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 20 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਕਹਿੰਦਾ 13-14। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਟੱਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਟਾਇਲਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੇਖੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਮੈਂ 100% ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖਬਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ DDLJ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖਿਆ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਧੜਕੇ ਜੀਆ वो कबला। हाँ, ते ओदे च ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਾਜਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਬਹੁਤ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਕਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਟਾਇਲਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਪਲੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੇਕੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਧੀਏ, ਛੇਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਧੀਏ, ਛੇਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਲਵਾਤੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਆ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਖੁੱਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਚ ਮਤ ਜਾਈਏ, ਘਰ ਪਰ ਹੀ ਜਾਏ।
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਪ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਬੂਰ ਲਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਟੈਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।